गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यत् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् शार्थीष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिः तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अलकावृतलसदलिके विरचित कस्तूरिका तिलके चपल यशोदा बाले शोभित माले मतिर्मे अस्तु। श्री कृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। सुंदर गोपालम उर्वनमालम नैन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रम आनंदकंदम परमानंदम धरणीधरम वल्लभ घनश्यामं पूरणकामं अत्यभिरामं प्रीतिकरं भजनंद कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं। श्री भागवत भावार्थ रसात्मन रसिकात्मक नाम लीला विलासार्थम
मयि दीने कृपां कुरु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धातिचौरेण यशो विसारी कुमारितानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। व्रजाङ्गनावृन्द सदा विहारी अङ्गै गृहागारतमोपहारी क्रीडारसावेशतमोभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। वेणुस्वनानन्दित पन्नगारी रसातलानृत्यपद प्रचारी क्रीडन् वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। पुलिन्ददाराहितशम्बरारी रमा सदोदारदया प्रकारी गोवर्धने कंदफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। कलिंद जाकोलदकोलहारी कुमारिका कामकलावितारी वृंदावने गोधन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। ब्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंदफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मन कलानाथ तमो विदारी वंशीर्वाकारित तत्कुमारी रासोत्सवोद्वैलरसाभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री
गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपोदामगतानुकारे लुण्ठत्प्रसूना प्रपदीनहारे रमोरसंस्पर्शकरप्रसारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी 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 मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज धरण की जय। आओ આ સપ્તમ દિવસની યાત્રાનો પ્રારંભ કરતા પૂર્વ માત્ર 2 મિનિટ શ્રીનાથજીની શરણાગતિ સ્વીકારીએ. हे गिरीशनाथ हे श्रीनाथ शरण तिहारी आयो शरण तिहारी आयो हे श्रीनाथ हे शरण तिहारी आयो शरण तिहारी आयो। तुम तो मेरे प्राण जीवन धन 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 कृपा कर मोहि बुलायो शरण तिहारी आयो हे श्रीनाथ हे श्रीनाथ शरण तिहारी आयो शरण तिहारी आयो। शरण तिहारो आनंदकारी शरण तिहारो आनंदकारी शरण तिहारो आनंदकारी शरण तिहारो आनंदकारी सब जग आनंद छायो शरण तिहारी आयो
आयो शरण तिहारे आयो। बिना शरण प्रभु कौन पे जाऊं, बिना शरण प्रभु कौन पे जाऊं, बिना शरण प्रभु कौन पे जाऊं, बिना शरण प्रभु कौन पे जाऊं। बड़े भाग्य ते पायो शरण तिहारी आयो। हे श्रीनाथ हे श्रीनाथ शरण तिहारी आयो, शरण तिहारे आयो। શ્રીજી બાવાને વિનંતી કરો, બાર બાર આપણને બોલાવે, સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરાવે દર્શનનો. જય बड़ो देव श्रीनाथ हमारो, बड़ो देव श्रीनाथ हमारो, बड़ो देव श्रीनाथ हमारो, बड़ो देव श्रीनाथ हमारो। कृपा करी अपनायो शरण तिहारी आयो। हे श्रीनाथ हे श्रीनाथ शरण तिहारे आयो, शरण तिहारे आयो। हे श्रीनाथ हे श्रीनाथ शरण तिहारी आयो, शरण तिहारी आयो। हे श्रीनाथ हे श्रीनाथ शरण तिहारे आयो, शरण तिहारे आयो। हे श्रीनाथ शरण तिहारी आयो, शरण तिहारी आयो। शरण श्रीनाथ हे श्रीनाथ शरण तिहारे आयो, शरण तिहारे आयो, शरण तिहारे आयो, शरण तिहारे आयो। बोलवो वर्धननाथ की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री नवनीत प्रिया लाल की, भागवत भगवान की, श्री वल्लभाधीश गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी श्री गोकुल नाथ की, व्यास नारायण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। नंद नंदन आनंद कंद परमानंद निकुंज नायक श्री गोवर्धनधर प्रभु
એમના જ વાંગમય સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવતજી યશોદોત્સંગ લાલિત શ્રી નવનીત પ્રિય પ્રભુ જગતગુરુ મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના યુગલ ચરણારવિંદમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીને વિરાજમાન વિપ્રવૃંદને પ્રણામ કરી ઉપસ્થિત કલાવૃંદ આ દિવ્ય સપ્ત દિવસીય ભાગવત સપ્તાહ જેનો મનોરથ ઠાકોરજીએ સ્વયં પોતાની નગરીમાં થાય એવો જેમના હૃદયમાં જગાડ્યો અને આપણને સૌને એના લાભથી લાભાન્વિત કર્યા એવા મનોરથી નલિનીબેન જસવંતલાલભાઈ તલાટીનું સમસ્ત પરિવાર, એમના સ્વજનો, આમંત્રિત મહેમાનો અને આ રસધારાનું ભાવ અને શ્રદ્ધાથી શ્રવણ કરી રહેલા મહાભાગ્યવાન શ્રી વલ્લભ ચરણ કમલ અનુરાગી સર્વે વલ્લભીય વૈષ્ણવજનો, કથારૂપી યાત્રાનો આજે સપ્તમ દિવસ પૂર્ણાહુતિનો દિવસ છે. આ દિવ્ય યાત્રા ગોવર્ધનધર પ્રભુની પાવન નગરીમાં કરવાનો સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું અને એ પણ જ્યારે અંગ્રેજી નવું વર્ષ પ્રારંભ થયો અને માનો કે આ નવ વર્ષનો પ્રારંભ જ આ ઠાકોરજીના ભગવદ ગુણગાનથી થયું છે અને આ પૂર્ણાહુતિ પણ આજે પુત્રદા એકાદશી એ પણ બહુ જ સૌભાગ્યનો દિવસ કહેવાય. સમગ્ર પરિવાર સાથે જોડાઈને, વૈષ્ણવ વૃંદ જોડાઈને જ્યારે એનો લાભ લઈ રહ્યા હોય ત્યારે એ આનંદની અનુભૂતિ કંઈક વિશેષ રીતે થાય છે. ચરણારવિંદ થી યાત્રાનો પ્રારંભ કરતા કરતા પ્રથમ સ્કંધના માધ્યમથી આ કથા જ્યારે ઠાકોરજીના હૃદય કમલનું દર્શન કરી રહી છે, એ દશમ સ્કંધમાં પણ જે બે ભાગ છે, પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધ, એમાં પૂર્વાર્ધનું દર્શન કરીને આપણે ઉત્તરાર્ધમાં પ્રવેશ કર્યો અને 50મા અધ્યાયથી દશમ સ્કંદ ઉત્તરાર્ધનો પ્રારંભ થાય છે. ગઈકાલે પણ આપને નિવેદન કર્યું કે ઉત્તરાર્ધના પ્રારંભમાં જ કંસની બે રાણીઓના નામ આપ્યા, અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ. અસ્તિ અર્થાત હોવું અને પ્રાપ્તિ એટલે કે પામવાની ઈચ્છા. તાત્પર્ય એ છે કે જે છે એમાં સંતોષ નથી અને વધારે પામવાની ઈચ્છા, આ જ લોભ વૃત્તિ આપણને સંસારમાં આસક્ત કરે છે. અને એટલા માટે 50મા અધ્યાયથી જ ઉત્તરાર્ધનો પ્રારંભ કર્યો અને પ્રારંભમાં જ શ્લોકમાં અસ્તિ અને પ્રાપ્તિના નામ આપ્યા અને આ બંને વૃત્તિઓને આપણે ઠાકોરજીમાં જોડી જોવી જોઈએ.
એટલે કે પ્રભુનું નામ જેટલું લેવાય એમાં સંતોષ પામવો નહીં. કથા ગુણગાન જેટલા સંભળાય એમાં તૃપ્તિ પામવી નહીં. કારણ કે આપણા પણ જીવનના પૂર્વાર્ધમાં કંસમાં આપણી વૃત્તિઓ ફસાઈ રહે છે. અને પૂર્વાર્ધમાં જ્યારે કંસવધ થાય પછી ઉત્તરાર્ધમાં વૃદ્ધાવસ્થા રૂપી જરાસંઘ આવે છે. આગળ પણ આપ સૌ સાંભળી ચૂક્યા કે કાળ જ્યારે આવે છે ત્યારે પહેલા સંકેત આપે છે. એવી રીતે અહીં પણ જરાસંઘ 17 વખત આવ્યો અને 18મી વખત આવવાનો હતો ત્યારે તો સીધો કાળને લઈને આવ્યો. આ જરા એટલે વૃદ્ધાવસ્થા અને એનું સંગ ટોળું. માનો કાળ ક્યારે સીધો નથી આવતો, પહેલા સંકેતો આપે છે. પણ એ વખતે જો ન ચેતી જઈએ, અજાણતામાં રહીએ અને સમય થાય ને કાળ આપણને ખેંચીને લઈ જાય છે. માટે જીવનનો ઉત્તરાર્ધ પ્રારંભ થાય ત્યારથી સાવધાન રહેવું. મહાપ્રભુજી ભાગવતાર્થ પ્રકરણની કારિકામાં આજ્ઞા કરે છે, અલૌકિકેન ભાવેન યાવદ્ધિ ભગવત કૃતઃ સપૂર્વાર્ધો હરિઃ સ્વસ્ય ધર્મસ્તાદૃશ ઉચ્યતે. જ્યાં ભગવાને પોતાનો અલૌકિક ભાવ દેખાડ્યો, લીલાઓ કરી, એ પૂર્વાર્ધ છે. અને ભગવાનનો પોતાનો ધર્મ એવો જ માનવામાં આવ્યો છે. પૂર્વાર્ધમાં ભગવાને પોતાની લીલા સ્વેચ્છાથી નથી કરી, પણ ભક્તોની સ્વેચ્છાથી કરી છે. જ્યારે હવે ઉત્તરાર્ધની લીલા ઠાકુરજી પોતાની સ્વેચ્છાથી કરવાના છે. આગળ બધી વ્રજભક્તોની કથા આવી તો એ એમને અનુરૂપ ઠાકુરજીએ લીલા કરી છે. અને ગઈકાલે આપણે દર્શન કરી ચૂક્યા કે ઠાકુરજીએ રૂકમિણીજીનું હરણ કર્યું, એમને પધરાવીને લાવ્યા અને દ્વારકામાં એમનું સામૈયું થયું. આપણે ત્યાં 4 પત્રો બહુ પ્રસિદ્ધ માનવામાં આવ્યા છે. એક તો આ રૂકમણીજીએ લખેલો પત્ર, જે 7 શ્લોકમાં, અને આ પત્રને વિનંતી પત્ર કહેવાય. ભગવાને ઉદ્ધવજી જોડે મોકલ્યો હતો પત્ર, એ આશ્વાસન પત્ર છે. ગુસાઈજીએ જે શ્રીજી બાવાને ચંદ્ર સરોવર પર બેસીને વિરહમાં 6 માસ લખ્યા પત્ર, એ વિજ્ઞપ્તિ પત્ર છે. અને હરિરાય મહાપ્રભુએ જે એમના નાના ભાઈ ગોપેશ્વરજીને લખ્યા, એ 41 શિક્ષા પત્ર છે. આ 4 પત્રો આપણે ત્યાં બહુ મહત્વના છે. અને અહીં ભગવાનનું સામૈયું થયું. ચારે બાજુ મંગલ વર્તાયા, ચોક પુરાયા, ગીતો ગવાયા. આખા માધવપુરને શણગાર્યું, દ્વારકા નગરીને શણગારી. ધામધૂમથી વિવાહ થયા, ઘેર ઘેર ઉત્સવ થયા. અને આજે પ્રભુ રૂકમણીજીની સાથે મંગલ ફેરા ફરી રહ્યા છે.
પુષ્પ વૃષ્ટિ થઈ. બધી સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓએ કાનમાં રૂકમણીજીને અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ એવા આશીર્વાદ આપ્યા. વર વધુએ બધા વડીલોના ચરણ સ્પર્શ કર્યા અને વાજતે ગાજતે જુગલ વર આવત હે ગઠ જોરે. અને આજે દ્વારકા પધાર્યા અને દ્વારકામાં ઘેર ઘેર ચોક પુરાયા છે. ગીત ગાય છે. એરી સખી એરી સખી મંગલ ગાવો રે. એરી સખી મંગલ ગાવો રે. ધરતી અંબર સજાવો રે. એરી સખી મંગલ ગાવો રે. ધરતી અંબર સજાવો રે. उतरेगी आज मेरे पी की सवारी. जोग पुरावो माटी रंगावो आज मेरे पिया घर आएंगे. आज मेरे पिया घर आएंगे. एरी कोई काजल लावोरी. एरी कोई काजल लावोरी. मुँहे काला टीका लगावोरी. एरी कोई काजल लावोरी. मुँहे काला टीका लगावोरी. उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी. उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी. लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो. आज मेरे पिया घर आवेंगे. हो आज मोरे पिया घर आवेंगे. उस रंग मिले नए नए ढंग खिले रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले खुशी आज द्वार बडेरा पीहू पीहू पपैया बोले पीहू पीहू पपिया बोले कुहू कुहू कोयल जब पीहू पीहू पपैया बोले कुहू कुहू कोयल जब
आज मेरे पिया घर आवेंगे। हेरिए દ્વારકામાં પ્રભુનું સ્વાગત થયું. હો ગયા. ધીમે ધીમે પ્રભુએ પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો. કામસ્તુ વાસુદેવાંશો દગ્ધ પ્રાગરુદ્ર મન્યુના દેહોપપત્તયે ભૂયસ્તમેવ પ્રત્યપદ્યત. કામદેવ ભગવાન એ વાસુદેવના જ અંશ છે અને એકવાર મહાદેવજીના ક્રોધાગ્નિથી બળીને ભસ્મ થયા અને ફરી એ જ કામદેવે ભગવાન વાસુદેવનો અંશ લઈને અને રૂકમણીજીના પ્રથમ પુત્ર તરીકે પદ્યુમ્નજી રૂપે ભગવાનના પ્રથમ પુત્ર તરીકે જન્મ લીધો. બોલો પદ્યુમ્નજી મહારાજ કી જય. પહેલી વખત પ્રભુને પિતા બનવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું અને આ પદ્યુમ્નજીનો જન્મ દિવસ વસંત પંચમીનો મનાય છે, જે પુષ્ટિ માર્ગમાં પણ ઠાકોરજીની સેવામાં મદન મહોત્સવ કહેવાય છે. આ કામદેવનો જન્મ છે. એટલા માટે વસંત પંચમીના દિવસે રાજભોગમાં જ્યારે પ્રથમ ખેલ થાય, ઠાકોરજીને સન્મુખ કલશ મૂકવામાં આવે અને એમાં 5 જાતની ડાળીઓ ખોસવામાં આવે. સરસવની, જવની, વસંતની. આ બધું શું છે? એ કામદેવના જ પંચ બાણ છે. તાપન, શોષણ, સંમોહન વગેરે. અને આ પદ્યુમ્નજી એ કામદેવ છે. દેખાવમાં, રૂપમાં, રંગમાં, બધી જ રીતે પોતાના પિતા દ્વારકાધીશની જ માનો પ્રત્યક્ષ છબી છે. હજી તો આ 10 દિવસના પણ નતા થયા અને આ બાજુ શંભરાસુરને ખબર પડી ગઈ કે આ રૂકમણીજીનો પ્રથમ પુત્ર, એના હાથે જ મારું મૃત્યુ છે, મારો ભાવિ કાળ છે. અને આ શંભરાસુર માયાવી અસુર હતો, રૂપ બદલી શકે એવો હતો. અને આજે સૂતિકા ગૃહમાં ગયો. 10 દિવસના પણ નતા થયા, પદ્યુમ્નજીને એમને ઉપાડીને લઈ ગયો અને દ્વારકામાંથી બહાર નીકળીને દરિયામાં એમને ફેંકી દીધા. પોતાના નગરમાં ચાલ્યો ગયો, રાજ્યમાં. આ બાજુ દરિયામાં એક મોટું માછલું હતું, એ પદ્યુમ્નજીને ગળી ગયું. એક વખત માછી મારે જાળ નાખી માછલાઓને પકડવા
અને અન્ય માછલાઓની સાથે જે માછલું પદ્યુમ્નજીને ગળી ગયું હતું એ પણ જાળમાં ફસાઈ ગયું. અને આ માછીમારે વિચાર્યું કે આ શંભરાસુર અસુર છે એને હું ભેટ કરું. અને એ માછલું એમને ભેટ કરી દીધું. શંભરાસુરે રસોઈ ઘરમાં મોકલ્યું. રસોઈયાઓએ પેટ ચીર્યું અને એ માછલાની અંદરથી આ નાનકડું તાજું જન્મેલું બાળક નીકળ્યું. આ રસોઈયાઓની સાથે રસોઈ ગૃહમાં એક દાસી રાખી હતી રસોઈ બનાવવા. એનું નામ હતું માયાવતી. અને આ માયાવતીને આ રસોઈયાઓએ બાળકને ઉછેરવા આપી દીધું. જુઓ, આપણે કાળને કેટલી ટાળવાની કોશિશ કરીએ પણ કાળ ક્યારે પણ ટળાતો નથી. આને લાગ્યું કે આ બાળકને મારી નાખીશ તો મારો કાળ ટળી જશે, પણ ફરતા ફરતા ક્યાં આવ્યા? પાછા એના ઘરમાં જ આવી ગયા. ધીમે ધીમે આ બાળક મોટું થયું, યુવાન થવા આવ્યો. અને એ વખતે નારદજી પધાર્યા. નારદજીએ આ માયાવતીને કહ્યું કે હે દેવી, તું જે બાળકને ઉછેરી રહી છે ખબર છે તને કોણ છે? આ તો દ્વારકાધીશના પુત્ર છે. 10 દિવસના નતા થયા અને ત્યારે આ ઉઠાવીને લાવ્યો તને કેવી રીતે અહીં આવ્યા એ બધી વાત કરી. અને આ બાળક કોણ છે ખબર છે? તારા પૂર્વ જન્મના પતિ કામદેવ છે અને તું એના પૂર્વ જન્મની પત્ની રતિ છે. આ દુનિયામાં સૌથી સુંદરમાં સુંદર કોઈ પુરુષ હોય તો એ કામદેવ અને સૌથી સુંદર સ્ત્રી રતિ. તો મહાદેવજીની ક્રોધાગ્નિથી બળીને ભસ્મ થયા ત્યારે તે વિલાપ કર્યો. અને એ વખતે મહાદેવજીએ તને વચન આપ્યું હતું, જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા, જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા, હરણ મહામહી ભારા, હોયહી હરણ મહામહી ભારા, કૃષ્ણ તનય હોઈ પતિ તોરા, કૃષ્ણ તનય હોયહી પતિ તોરા, વચન અન્યથા હોય ન મોરા, વચન અન્યથા હોય ના મોરા, જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા, જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા, હોઈ હરણ મહામહી ભારા, હોયહી હરણ મહામહી ભારા. રતિએ જ્યારે વિલાપ કર્યો ને ત્યારે મહાદેવજી એને વચન આપ્યું કે જ્યારે યદુવંશમાં કૃષ્ણ અવતાર લેશે, પૃથ્વીનો ભાર હળકો કરશે, ત્યારે કૃષ્ણના પુત્ર તારા પતિ રૂપે આવશે અને મારું આ વચન ક્યારે પણ મિથ્યા જશે નહીં. વચન અન્યથા હોય ન મોરા. અને એ જ તારા પતિ આવ્યા છે. હમણાં સુધી પુત્રની જેમ લાલન પાલન કરી રહી હતી,
અને હવે આ રતિ પત્ની જેવી ચેષ્ટાઓ કરવા માંડી. પ્રદ્યુમ્નજીને થયું કે હે માં, હમણાં સુધી તમે મને માતાની જેમ લાડ લડાવી રહ્યા હતા અને હવે તમારી ચેષ્ટાઓ બદલાઈ ગઈ. હવે તમે પત્ની જેવી ચેષ્ટાઓ કરવા માંડ્યા, એનું કારણ શું છે? ત્યારે આ નારદજી જે કહીને ગયા એ બધી વાત પ્રદ્યુમ્નજીને કરી કે તમે દ્વારકાધીશના પુત્ર છો ને કેવી રીતે તમારું હરણ થયું ને અહીં સુધી આવ્યા. તમે મારા પૂર્વ જન્મના પતિ છો. માયાવતી એમ કહ્યું કે શંભરાસુર મહા માયાવી અસુર છે, અનેક પ્રકારની આસુરી વિદ્યાઓ જાણે છે, પણ મારી પાસે મહામાયા નામની એક એવી વિદ્યા છે, એ હું તને શીખવાડું તમને, અને એનો પ્રયોગ શંભરાસુર પર કરજો. એની સામે એની કોઈ પણ પ્રકારની માયાવી વિદ્યાઓ કામ નહીં કરે. અને આજે પ્રદ્યુમ્નજી જ્યાં શંભરાસુર બેઠો હતો ત્યાં જઈને એટલા બધા કટુ વચનો બોલ્યા કે આનાથી સહન ન થયું. અને ત્યારે બંને વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ થયું અને એને શીખવાડેલી વિદ્યા દ્વારા એ માયાવી અસુરની બધી આસુરી વિદ્યાઓને પરાસ્ત કરી અને શંભરાસુરને મારી નાખ્યો. પ્રદ્યુમ્નજીએ માયાવતી આકાશ માર્ગે એમને દ્વારકા લઈ ગઈ અને દ્વારકામાં જ્યારે આવ્યા અને એ વખતે દ્વારકાની સ્ત્રીઓ બધી આમને જોઈને શરમાઈ ગઈ. એમને લાગ્યું દ્વારકાધીશ પધાર્યા છે. પણ ભગવાન વસુદેવજી, દેવકીજી, બીજી માતાઓ સાથે આવ્યા. રૂકમણીજીને આજે જોઈને લાગ્યું કે હોય કે ન હોય, મને એવું કઈ આજે મંગલ થઈ રહ્યું છે. મારી ડાબી આંખ, ડાબી ભુજા ફરકી રહી છે, કઈ શુકન થતું હોય એવું લાગે છે. મારો પણ પુત્ર જો જીવતો હોત તો બિલકુલ આવો જ દેખાતો હોત, આટલી જ ઉંમરનો હોત. ભગવાન સર્વ કંઈ જાણે છે પણ પોતે નથી કહેતા કંઈ. અને નારદજી આવીને કહ્યું, રૂકમિણીજી, આ બીજું કોઈ નહીં, આ તમારો જ પુત્ર છે અને કેવી રીતે હરણ થઈને અહીં પાછા આવ્યા એ બધી વાત કરી. અને આ રીતે પ્રદ્યુમ્નજીના એક વિવાહ માયાવતીની સાથે થયા અને વર વધુને બધાએ આશીર્વાદ આપ્યા. ત્યારબાદ સત્રાજિતઃ સ્વતનયામ કૃષ્ણાય કૃત કિલ્બિષઃ સમંતકેન મણિના સ્વયમુદ્યમ્ય દત્તવાન. સત્રાજીત ભગવાન સૂર્યનો પરમ ઉપાસક હતો અને ભગવાન સૂર્યનારાયણે પ્રસન્ન થઈને આ સત્રાજીતને એક એવું દિવ્ય મણિ આપ્યું, સમંતક મણિ. અને આ સમંતક મણિ એનો પ્રભાવ એવો હતો કે રોજનું 8 ભાર સોનું એની અંદરથી નીકળતું અને જ્યાં પણ એનું સ્થાપન કરવામાં આવે ત્યાં કોઈ પણ જાતનું અમંગલ, રોગ, ચાળો કંઈ પણ થાય નહીં. અને આ મણીને પહેરીને દ્વારકા આવ્યો આ સત્રાજીત. દ્વારકા વાસીઓને થયું કે સૂર્યનારાયણ આવ્યા કે કોણ? દોડીને પ્રભુને કહેવા ગયા કે પ્રભુ, સૂર્યનારાયણ આપના દર્શન માટે પધારી રહ્યા છે. દ્વારકાધીશે હસીને કહ્યું કે અરે, એ સૂર્યનારાયણ નથી, એ સત્રાજીત રાજા છે. પણ સૂર્યનારાયણે પ્રસન્ન થઈને એને સમંતક મણિ આપ્યું છે, જેના કારણે સૂર્ય જેવા પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છે. અને આજે આ સત્રાજીત જ્યારે ઉગ્રસેન રાજાની સભામાં આવ્યો અને ભગવાને બધાના દેખતા કહ્યું કે હે સત્રાજીત, આ મણિ તને નહીં ફળે. એમ કર, આ મણિ તું ઉગ્રસેન રાજાને ભેટ આપી દે. આટલી વાત પ્રભુએ કરી
પણ આણે પ્રભુની વાત ગણકારી જ નહીં. પોતાના ભવનમાં આવીને બ્રાહ્મણો દ્વારા દેવસ્થાનમાં આ મણીનું સ્થાપન કરાવી દીધું. અને એક દિવસ એવું થયું કે આ સત્રાજીતનો ભાઈ પ્રસેન શિકાર કરવા વનમાં જઈ રહ્યો છે, ત્યારે એનો ભાઈ જે આ લાવ્યો છે સત્રાજીત મણી, એ મણીને કંઠમાં ધારણ કરીને ગયો શિકાર કરવા. એક દિવસ થયો, 2 દિવસ થયો, એ આવ્યો નહીં. સત્રાજીતે જોયું કે મારે મંદિરમાં મણી પણ દેખાતું નથી, મારો ભાઈ પણ આવ્યો નહીં. ક્યાંક એવું તો નહીં થયું ને કે દ્વારકાધીશે મારી પાસે મણી માંગ્યું હતું અને કદાચ એમણે મણી ચોરી લીધો હોય અને મારા ભાઈને મારી નાખ્યો હોય. જો એ વાતનું તથ્ય જાણ્યા વગર જ પ્રભુની ઉપર ચોરીનો આરોપ લગાવી દીધો આ સત્રાજીતે. અને હવે જો આવી ખોટી વાતો હોય ને, એ ફેલાય બહુ જલ્દી. કારણ કે પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે માણસને અનેક વર્ષો સુધી મહેનત કરવી પડે, પણ કલંક માટે એ તો એક ક્ષણમાં લાગી જાય છે. અને આજે આખી દ્વારકામાં વાત ફેલાઈ ગઈ કે દ્વારકાધીશે મણીની ચોરી કરી, મણી ચોરી લીધું. દુનિયાની સાચી હકીકત, સાચી વાત જ્યાં સુધી ઘરની બહાર નીકળે ત્યાં સુધી ખોટી વાતે અડધી દુનિયા ફરી લીધી હોય છે. અને આજે દૂધ દહીં પચાવવા સહેલા છે, અરે વિષ પણ પચી જાય ઘણાને, પણ કલંક લાગ્યું હોય એ પચાવવું બહુ અઘરું છે. અને જુઓ, આખી દ્વારકામાં વાત ફેલાઈ ગઈ કે દ્વારકાધીશે ચોરી કરી, દ્વારકાધીશે ચોરી કરી. ખોટી વાતને ફેલાવા માણસો નથી રાખવા પડતા, પણ સાચી વાતને સાબિત કરવા માટે આજે વકીલો રાખવા પડે છે. આ દુનિયાની હકીકત છે. बातें झोंकों के साथ हवा में जल्दी फैल जाती हैं, जरा संभल कर बोलना दोस्तों, जब ये वापिस लौटती है तो रूप बदल के आती है. પહેલા નાનપણમાં રમતા ને, એકના કાનમાં કંઈ કે, બીજાના કે, ત્રીજાના કે, અને છેલ્લે વાત કંઈ અલગ જ હોય. એવી રીતે અહીં પણ પ્રભુએ ચોરી કરી, એમાં 2-4 વાત બીજી ઉમેરાઈ, ત્રીજી 4-5 ઉમેરાઈ, એમ કરીને ચર્ચા ફેલાઈ ગઈ. અને જ્યારે આ વાત પ્રભુના પાસે પહોંચી તો દ્વારકાધીશ પ્રભુને બહુ દુઃખ થયું કે અરે મેં કશું કર્યું નથી અને ખોટું કલંક લાગ્યું. પણ એ વખતે પ્રભુ આપણને શીખવાડે છે કે આવું થાય ત્યારે શું કરવું. તો પ્રભુ જેમ આપણા માટે કોઈએ ખોટી વાત કરી હોય ને આપણે ફેંટ પકડીને જઈએ, બહુ સમજે છે શું પોતાની જાતને, હું કોણ છું ઓળખતો નથી, આઈ જા, એમ કરીને પ્રભુ નથી ગયા. પણ પ્રભુએ વિચાર્યું કે આ વાતનું મૂળ કારણ મારે પહેલા શોધવું જોઈએ અને પછી મારે એનો નિર્ણય લેવાનો છે. અને અમુક દ્વારકાવાસી સમજદારને સાથે લઈને આ સત્રાજીતનો ભાઈ પ્રસેન એને શોધવા માટે વનમાં ગયા. અને વનમાં ગયા તો જોયું કે જે ઘોડા ઉપર બેસીને ગયો હતો આ પ્રસેન શિકાર કરવા, એ ઘોડાની સાથે એ મરેલો પડ્યો છે આ પ્રસેન, અને એણે એક સિંહે મારી નાખ્યો. અને વસ્ત્રમાં જોયું, કંઠમાં જોયું, ક્યાંય મણી મળ્યું નહીં.
અને કોણે માર્યું? સિંહે માર્યું. તો સિંહના પગલે પગલે ગયા તો સિંહ પણ મરેલો છે અને એની પાસે પણ મણી દેખાયું નહીં. કોણે માર્યું? તો જુએ છે કે બળવાન રીછે માર્યું. અને આ બળવાન રીછના પગલે પગલે ગયા અને ત્યાં એક ગુફા સુધી એના પગલા ગયા, જે દ્વારકાવાસીઓને અમુકને સાથે લાવ્યા હતા પ્રભુ, અને એમને કહ્યું તમે આ ગુફાની બહાર ઉભા રહો, હું અંદર જઈને આવું છું. અને જ્યાં પ્રભુ અંદર પધાર્યા અને જે મણી માટે પ્રભુ ઉપર આરોપ લાગ્યો હતો અને એ જ મણીથી એ બાળકો રમી રહ્યા છે રીછના. અને અજાણ્યા પુરુષને આવતો જોઈને બાળકો બૂમાબૂમ કરવા માંડ્યા. એમને સાચવનારી જે ધાય હતી એ ચીસો પાડવા માંડી. અને એ સાંભળીને જે બળવાન રીછ હતું એ બહાર આવ્યું અને ભગવાન અને એની વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ થયું. આજે 27 દિવસ સુધી યુદ્ધ થયું. બંને એકબીજાથી હારે નહીં. આ બાજુ 12 દિવસ સુધી બહાર ઉભા રહેલા એ દ્વારકાવાસીઓએ પ્રભુની વાટ જોઈ અને ન આવ્યા બહાર તો દ્વારકા જઈને મન ધડંગ વાતો કરી, અમને કહી ગયા હતા અંદર આવતા નહીં, મારી આજ્ઞાનું પાલન કરજો, બહાર ઉભા રહેજો. અને અમે તો 12 દિવસ વાટ જોઈ આયા નહીં, ક્યાંક અનિષ્ટ ન થઈ ગયું હોય. અને દ્વારકાવાસીઓ ચિંતામાં પડી ગયા કે અરે દ્વારકાધીશનું અનિષ્ટ ન થઈ ગયું હોય. અને હવે બધા લોકો સત્રાજીતને મેણા ટોણા મારવા માંડ્યા કે તારા કારણે એમને જવું પડ્યું, તારા કારણે આમ થયું. અને 27 દિવસ સુધી યુદ્ધ થયું ને ત્યારે બળવાન રીછ જે હતું એ હારી ગયું. અને એણે કહ્યું કે મને હરાવવા વાળો આજ સુધી કોઈ થયો નથી, અને મને જો હરાવી શકે તો એકમાત્ર પ્રભુ હરાવી શકે. અને આજ કોણ હતું રીછ? બીજું કોઈ નહીં, એ તો રામ અવતારના જાંબવાનજી હતા. અને આ ઓળખી ગયા કે આપ કોઈ બીજા નહીં, આપ મારા જ રામચંદ્રજી છો પૂર્વ જન્મના, કે જેમણે એક વક્ર દ્રષ્ટિ કરી હતી સમુદ્ર તરફ અને આખું સમુદ્ર ખળભળી ઉઠ્યું. એ જ આપ હમણાં આ સ્વરૂપે પધાર્યા છો રામજી. બતાવો પ્રભુ શું સેવા કરું આપની. ભગવાને કહ્યું કે જુઓ, મારા ઉપર મણી માટે આરોપ લાગ્યું છે ચોરીનો, અને જે મણી માટે મારા ઉપર ચોરીનું કલંક લાગ્યું એ મણીથી તમારા બાળકો રમી રહ્યા છે. તો તમે બીજું કંઈ ન કરો, મને મણી આપો, મારે દ્વારકામાં બતાવીને મારી ઉપર લાગેલા કલંકને દૂર કરવાનું છે. પ્રભુ, હું આપના ઉપર એટલો પ્રસન્ન થયો છું, આપ જે માંગો છો એ તો મારે આપવાનું જ છે, પણ મારી પણ પ્રસન્નતા મારી રીતે કંઈ વ્યક્ત કરવી પડે કે હું આપના ઉપર એટલો પ્રસન્ન થયો તો એ આપે જે માંગ્યું એ તો આપ્યું, પણ મારી પ્રસન્નતા કઈ રીતે વ્યક્ત કરો? તો મારી આ જાંબવતી નામની કન્યા છે પ્રભુ, આપ એને ગ્રહણ કરીને લઈ જાઓ. અને મણી પણ આપ્યું અને જાંબવતી કન્યા પણ પ્રભુને સમર્પિત કરી. પ્રભુ એ મણી લઈને પધાર્યા અને આજે જાંબવતીજીને લઈને પધાર્યા અને ઉગ્રસેન રાજાની સભામાં મણીને બતાવ્યો, સત્રાજીતને બોલાવ્યો, સાચું કારણ બતાવ્યું. અને હવે તો સત્રાજીતના પગ તળિયે ધરતી ખસી ગઈ, કાપો તો લોહી ના નીકળે એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ કે વગર જાણતા પ્રભુ ઉપર આરોપ મૂક્યો. અને આજે જે દ્વારકા વાસીઓ કહી રહ્યા હતા પ્રભુએ ચોરી કરી, પ્રભુએ ચોરી કરી, અને લોકો હવે બોલતા ફરી ગયા. બધા સત્રાજીતને મેણા ટોણા મારવા માંડ્યા, તું જ ખોટો છે, ભગવાન ઉપર જાણ્યા વગર વિચાર્યા વગર આરોપ મૂક્યું. જો એટલા માટે તો કહેવાય છે કે પૃથ્વી કરતા માણસ મોટો છે. કેમ કે પૃથ્વીને ફરતા તો 360 દિવસ લાગે, પણ માણસને ફરતા 1 મિનિટે લાગતી નથી. માટે એ એના કરતા મોટો છે. હમણાં કઈ બોલે ને ફરી કઈ બોલે.
અને આ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિને સારી રીતે ઓળખ્યા વગર બીજાની વાતો સાંભળીને એના પ્રતિ ખોટી ધારણા કરવી એ સૌથી મોટી આપણી મૂર્ખાઈ છે. અને આજે સત્રાજીતને બધાએ મેણા ટોણા માર્યા.